Good morning, students. Today I am going to discuss 2 mark questions of wave optics. So this year you are getting only 2 mark question from the wave optics. Theory 5 mark questions are not given from the wave optics chapter. So you will get only 2 mark question. That is, 2 questions are given from the wave optics. So and one problem compulsorily will get one problem on Young's double slit experiment, right? So you practice the problems. Today I want to discuss theory questions. So first question, name any two theories of light. This is the first question. Yes, what is the first question? Name any two theories of light. So to understand about nature of light, to understand about nature of light, we are having theories of light. Theories of light. Those theories are, there are 4 theories of light. Theories of light. There are 4 theories which tells about properties and nature of the light waves. So first one is, see what Newton's corpuscular theory. What is the first theory of light? Newton's corpuscular theory. This is the first one. Second one, Huygens wave theory. Huygens wave theory. Second one, Huygens wave theory. Third one, Maxwell's electromagnetic theory. Maxwell's electromagnetic theory. This is the third one. And what is the fourth theory of light? Max Planck's quantum theory. Quantum theory. So these 4 are the important theories of light, which tells about the properties of light. So first theory, it is said about particle nature of the light. Light is in the form of particles. Light is not in the form of waves. Light acts as a particle. Newton's corpuscular theory. Second theory, Huygens wave theory. This first wave theory. ಮೊದಲಿಗೆ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಐಗನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಐಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ದು? ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲೈಟ್ ವೇವ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದು? ಐಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಇದೇನು ಹೇಳಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ electromagnetic theory ಏನು ಹೇಳಿತು? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಗಾಮಾ ರೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್, ನೀವು ಕಲಿತಿರಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಇದೇನು ಹೇಳಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, PHOTON, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಆರ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೇಮ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ, ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತದ. ಸೊ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಆಫ್ these 4 theories. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನದ? Newton's corpuscular theory. Second one Huygens wave theory. Third one, Maxwell's electromagnetic theory. Fourth one, Max Planck's quantum theory. So second question. What is a wavefront? Name the type of wavefront from a distant source. Question is, what is a wavefront? Name the type of wavefront from a distant source. So ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, say for example I am going to consider water medium. This is the water medium. Water molecules ಇವೆಲ್ಲ particles ಅಂತ ಇದೆ, water particles. So ಇದೇನಿದೆ? water medium. This is water medium. Right? So here I am going to throw a pebble. I am going to throw a pebble.
ಒಂದು ಪೆಬಲ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಕಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಲೋಕಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಕಸ್. ಲೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಲೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಲೋಕಸ್ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ, the locus of the medium where all the particles of that medium vibrate with the same phase. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ವೇವ್ಸ್, ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್, we call them as water waves. ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ತರ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಅದು ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are called, these are particles vibrating with same phase. ಇವೇನಿವು particles, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು, these are the particles vibrating with same phase, same condition ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, ಸಿಯರ್ ಏನು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅದು ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ವೇರ್ all the particles vibrate with the same phase. PHASE phase ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದೇ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕರೀಬಹುದು ನಾವು, ಅದು ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. See what is wave front? The locus of the medium where all the particles vibrate with the same phase. They are called, that is called wave front, right? So in wave front ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ? Yes anybody, wave front ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ ಹೇಳಿ? Wave front ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. 3 ಟೈಪ್ಸ್. Spherical wave front. First one ಯಾವುದು? Spherical wave front. Spherical wave front. Second one now cylindrical wave front. Second one cylindrical wave front. Cylindrical wave front. Cylindrical wave front. Third one ಯಾವುದು? planar wave front. Planar wave front. So first one spherical wave front ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, what is the spherical wave front? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀವು ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಸೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈ ಬಲ್ಬ್ ತರ ಇದ್ರೆ, ನಾವೇನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ನೀವು ಬೆಳಕನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ತರ ಇದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬಲ್ಬ್ ತರ ಇರೋದು, ಈ ತರ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾವು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, then ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ obtained is a spherical wave front. ಅದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಲಿಟ್, ಕರೀತಾರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತರ ಇರೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ನೀವು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್, ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಲೈಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಲೈಟ್, ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ಲೈಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್
source of light is at infinity. Source of light is at infinity. If the source of light is at infinity, then we call wavefront obtained as in planar wavefront. Nodi, what is a spherical wavefront? If the source of light is a point source, wavefront obtained is a spherical wavefront. What is a cylindrical wavefront? If the source of light is a linear slit. If it is a linear slit, E type idre, so wavefront obtained is cylindrical wavefront. What is planar wavefront? If the source of light is at infinity. ಬಹಳ ದೂರದ ಎಂತದನೇ ಇರಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರಲಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಇರಲಿ, ಇಂಥದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಂತದನೇ ಇರಲಿ, ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್? ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಆನ್ಸರ್, your answer is planar wave front. Name the type of wave front coming from a distant wave front. Distant source of light andre planar wave front. Planar wave front is the answer. Third one. Third question. What is the shape of emergent wave front when a plane wave front is incident on a prism and on a convex lens? Len kedena, what is the shape of emergent wave front when a plane wave front is incident on a prism and on a convex lens? Prism ಮತ್ತು convex lens ಮೇಲೆ planar wave front ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಸಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಈ ತರ ತಗೋರಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಮ್. This is a planar wave front. ನೋಡು, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇದೇನಿದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೇ ರೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ರೇ, ಅಪ್ಪರ್ ರೇ. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ರೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ರೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೋವರ್ ರೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರೋ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇದರಿಂದ ಬರೋದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ತನ್ನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. But what about this one? See here the ray of light is traveling through the maximum thickness of the prism. ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೇ ರೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ ರೈಸ್, 2 rays ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿಗಿನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಭಾಳ, ಇದ್ರಿಗಿನ ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೇ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಈ ರೇ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸರ್ ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ. ಸೊ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ವಾಟ್ ಇದೇ ಕಡೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ
shape of emergent wave front when a plane wave front is incident on a prism. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ತರ ಅದ? What is the shape of emergent wave front? Planar wave front. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಕೇಳೋಣ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ convex lens. This is the convex lens. Convex lens. So see here. ಇದು planar wave front. ಹೌದಲ್ಲ? Incident planar wave front. Incident. What is this? Incident planar wave front. Incident planar wave ಫ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೆನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ರೇಸ್. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಲೈಕ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ರೇಸ್ಗಳು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇ, ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವುದು? ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಏನದ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್, ಇದು ಮಿರರ್ ಇಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿರರ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ? ಪ್ಲೇನಾರ್ ವೇವ್, ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇದು ಈ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ? ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡರಲ್ಲೂ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ emergent wave front is a spherical wave front. Spherical wave front. Next question. Name the types of wave front. Name the types of wave front. Now only I told you there are three types of wave front. First one is spherical wave front. Second one cylindrical wave front. Third one planar wave front. Spherical wave front, cylindrical wave front, planar wave front. Fifth question, write the relation between path difference and wavelength of light wave used for constructive and destructive interference. Write the relation between path difference and wavelength. See, path difference. Path difference ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು? phi ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. And wavelength ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳೋಣ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಗೆ.
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So you know that interference is the phenomenon of modification in the distribution of light energy. Modification in the distribution of light energy due to the superposition of two or more waves traveling in a medium. ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇವ್ಗಳು ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ, ಆ ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇವ್ದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇವ್ದು ಟ್ರಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ದು ಟ್ರಫ್, ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಮೀಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆದ್ರೆ crest of one wave meets the crest of another wave, crest of one wave meets the crest of another wave, trough of one wave meets the crest of another wave. In opposite meet ಆದರೆ ಅದು destructive interference. So constructive interference ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ phi equals to n lambda ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. phi equals to ಏನು ಬರ್ತದ n lambda. ಇವರು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಇದು ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತಡೀರಿ. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, delta x. So constructive is delta x equal to n lambda. Phi ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, phi ಅಂದ್ರೆ 2n pi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. delta x equal to n lambda. path difference ಇದು, path difference ಇದು wave length. destructive ನಲ್ಲಿ destructive interference ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ, ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2n plus 1 into lambda by 2, 2n plus 1 into lambda by 2. This is the form, ಅಥವಾ n plus 1 by 2 into lambda ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n plus 1 by 2 into lambda, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈಗ 2n plus 1 into 2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ lambda by 2. ಸೇಮ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಾಗ ಏನಾದ್ರೆ n plus 1 by 2 into lambda ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ 2n plus 1 lambda by 2, right? So you can write the relation delta x equal to 2n plus 1 lambda by 2. This is the relation between path difference and wavelength of constructive and destructive interference. Constructive ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, delta x equal to n lambda. Destructive ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, delta x equal to 2n plus 1 lambda by 2 ಅಂತ ಬಂತು, right? Next question. Yes, are you understanding? ನೋಡಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಏನಿರ್ತದೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ, ನಿಂದು ಕಡದ ಕಿತ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಏನಿರ್ತದೆ ಮನೆಯಾಗ ಅಂತ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 hour ಇರ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತದೆ. 15-30 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿನ್ನೆದು ಕೇಳಿ, ನಿನ್ನೆದು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಡ ಇವತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನೆದು ಕೇಳಿ 8 to 9 ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಗಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ತಾಸು ಎಲ್ಲೇನೋ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 1 hour ನೀ ಏನು ಕೂಡುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡು. ಮತ್ತೆ ಬಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿ 1 half an hour ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 1 half an hour, ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿ 1 half an hour. ಏನದ ಅಂತ 4 hour 8ರಿಂದ 12 ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಬುದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 1 hour, ಉಳಿದುವೆಲ್ಲ 1 ತಾಸು ನಮಗಿದ್ದೆವು. ಹಂಗೂ ಇದ್ರೆ 3 ತಾಸು ಇರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಕೇಳ್ತೀರಾ? 5th one ಏನ ನೋಡು, ರೈಟ್. 4th one ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 5th one ಇದೇ 5th one. This is the 5th one. So this is 6th one. Write the conditions of constructive and destructive interference. Constructive interference ಗೆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ, destructive interference ಗೆ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಾವೆ. Conditions of constructive interference. So conditions ಏನದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ R maximum equal to A plus BL. This is the first condition. So amplitude of the ಈಗ ವೇವ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಈ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್ ಮೀಟ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. So first one is amplitude, second one intensity. I maximum, intensity energy ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, root IA plus root IB whole square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. root IA plus root IB whole square. So this is the second condition which represents energy of the resultant wave is maximum. So root IA plus root IB equal whole square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? Third one ಯಾವುದು? Third one phase difference. Phase difference ಏನು ಬಂತು? delta phi equal to 2n pi ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. delta phi equal to 2n pi. This is the phase difference condition. Next path difference. ಈ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ path difference relation between ಇಲ್ಲಿ ತರ delta x and wavelength, ಅದೇ path difference. delta x equal to n lambda. delta x equal to n lambda. ಹೌದು, delta x equal to n lambda. ಸೇಮ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ R minimum equal to A minus B. This is for destructive interference. R minimum equal to A minus B. Next intensity, minimum intensity I minimum is root IA minus root IB whole square. root IA minus root IB whole square. This is the result, minimum intensity. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದ? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, yes, what is the phase difference you are getting? delta phi equal to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2n pi ಇದೆ ಇಲ್ಲ, 2n ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2n plus 1 pi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 2n plus 1 pi, 2n pi ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಾ? 2n plus 1 pi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ delta x equal to 2n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡಿತಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಈ ಫಾರ್ n lambda d, ಈ ತರ n lambda d by d. ಅದೇ ತರ ಏನಾದರೂ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿ ಅಂದ್ರೆ n ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 2n plus 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 2n plus 1 lambda by 2 ಈ ತರ ಬಂದಿರ್ತದೆ. 2n plus 1 by 2 ಅಂತ ಹಚ್ತೀವಿ n ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದು n ಅಂತ ಹಚ್ತೀವಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು, ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು. ಅದೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. A minus B, R minimum, ಅದು R maximum, minimum ಕಡಿಮೆ, R minimum, A minus B. Intensity, I minimum, root IA minus root IB whole square. Phase difference, delta phi equal to 2n plus 1 pi, ಇದು ನೋಡಿ 2n plus 1 pi. Path difference, 2n plus 1 lambda by 2, ಅಲ್ಲಿ n lambda, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2n plus 1 by 2 ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2n plus 1 ಅಂತ ಆಗಬೇಕು,
ರೈಟ್ 2n pi ಇದ್ದರೆ 2n plus 1 pi ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಇವು 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಇವು 4 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ a plus b ಇದು a minus b, ಈಗ r maximum r minimum, I maximum I minimum, root IA plus root IB whole square, root IA minus root IB whole square, minus ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2n pi, 2n ಇದ್ರೆ 2n plus 1 pi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2n plus 1 lambda by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. These are the conditions of constructive and destructive interference. See, 7th one, write any two differences between interference and diffraction. Write any two differences between interference and diffraction. So interference first, interference and diffraction. This is diffraction. See, first we shall write the definition of interference and diffraction. ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ವೇವ್ಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ರಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ಟು ಟ್ರಫ್, ಈ ತರ ಒಂದೇ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದವು. ಅಪೋಸಿಟ್ ನೇಚರ್ ನ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಈ ರೂಮಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಆಡಿಬಲ್ ಅದರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿವಿ, LED ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕಿವಿ, ಆ ಬಲ್ಬ್ ಲೈಟ್ ಈ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಅದ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಎಂತ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗೋಡೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಗೋಡೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅದ. ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್ ಅದ. 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗೋಡೆ ಇರಬೇಕು. 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗೋಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ನಂಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಡೆ. ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು 10 to the power of -6 ಇರಲ್ಲ. ಈ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ, ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್? ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ, see what is the first difference here? Definition. The interference means the modification in the distribution of light energy due to superposition of two or more waves is called interference, right? ಇದು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ it is the arrangement in the energy of the resultant wave due to two waves traveling in the same medium getting superposed with one another. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು, ಎರಡು ವೇವ್ಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು 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 ಈ ತರ ಅದಲ್ಲ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಎನ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್. ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಗೋಡೆ, ವಾಲ್, ವಿಂಡೋ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು, ಆ ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಡೋ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು. ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಹೋಗಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ತನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಇದು ನೀವು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ.
ಈ ಗೋಡೆ ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಗೋಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ ಇದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಯಾವ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, because wavelength of light is very minimum compared to size of the obstacles. ಇವುಗಳ ಸೈಜ್ಗೆ, ಗೋಡೆ ಸೈಜು, ಇವೇನು ಡೋರ್ ಸೈಜ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೈಜ್ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಗೋಡೆ ಸೈಜ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ caused due to interference ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, it is caused due to superposition of light waves coming from two coherent sources. ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಎರಡನ್ನ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಗಳು ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಇದು. It is caused due to superposition of light waves coming from a single slit. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಗಳು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಡಿ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಿಡಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಸಿಡಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. See here, prove the law of refraction using Huygens principle. Actually ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ sin I by sin R = n2 by n1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಕನ್ಸಿಡರ್ a refracting surface xy. xy is the refracting surface. xy ಅಂದ್ರೆ refracting surface. So ಇದು planar wave front. A B planar wave front ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು, this is normal, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಈ ಮೀಡಿಯಂನಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ v1 ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ v1, ಈ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ v2 ಇರ್ತದೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, v1 v2 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ರೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ರೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನದು, ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ BC, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದ, v1 ಇಂಟು ಟೈಮ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is equal to velocity into time. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ v1 ಅದು, ಟೈಮ್ ಏನದ t ಅದು, v1 into time t. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅನದರ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಇದು r. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿತ್ a as the center, ಇಲ್ಲಿ a ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಇದು d ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ d ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. c ಇಂದ d ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಇಡಬೇಕು, ಈ CD ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್
ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಿದು, ಇದೇನಿದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್, ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿ ಡಿ ಏನು, ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ BC, B to C distance ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ BC equal to velocity into time, velocity into time. ಇದು ಇಲ್ಲಿ v1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, velocity of light in first medium, velocity of light in first medium v1 ಅಂದ್ರೆ. velocity of light in first medium v2, velocity of light in the second medium, in second medium, velocity of light in second medium. So here distance BC equal to velocity into time. ನೋಡಿ BC ಎಲ್ಲರ ಇಲ್ಲರ ಇದ್ರ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನದ v1 ಅದು, v1 into t, BC equal to v1 into t. ಈಗ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಫ್ರಮ್ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು, ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಐಗನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ತರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ಗಳ ತರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ವೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಆ ವೇವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ತರ. ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, CD ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, CD ಅನ್ನೋದಿದೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ಐಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡ್ರಾ an arc, draw a sphere, arc ಅಲ್ಲ sphere, draw a sphere of radius, ಆ radius ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, radius v1 into t ಇದರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. radius ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, to the refracted ray AD, refracted ray, to the refracted ray AD. ಆ AD ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಈಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ v1 into t ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾವು CD, ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ CD ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ CD ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಬದಲಾಯ್ತದೆ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. ಈ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, v1 into t ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ CD ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, in triangle ABC ಏನು ಮಾಡೋಣ, sin i ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
sin I equal to opposite by hypotenuse, opposite side by hypotenuse. ABC ನಲ್ಲಿ opposite ಯಾವುದಪ್ಪ? opposite side BC opposite, hypotenuse AC, BC by AC, BC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದದ? V1 into T ಅಂತ ಬಂದದ. AC ಅಂದ್ರೆ AC as it is. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? sin I equal to V1 T by AC ಅಂತ ಬಂತು. V1 T by AC equation number 1. sin I equal to V1 T by AC ಅಂತ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ADC ತಗೊಳ್ಳಿ. in triangle ADC, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ sin R equal to same opposite side by hypotenuse. sin R equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ? opposite side ಯಾವುದು? angle ಗೆ opposite ಇರೋದು opposite side. ಇದು angle R ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು I ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು I ಇದು R. ಇವು ಅವು ಬರ್ತಾವು ಯಾವುದು? congruent triangles ಅಂತ ಈ ಟೈಪ್ Z ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು Z ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು R ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇದು R ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. R ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. Z ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಾವ ನೋಡಿ. Z ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ angles. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಸೇಮ್ R ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ? ಸಿಮಿಲರ್ angles ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ R ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ sin R equal to opposite side is AD opposite side, hypotenuse is same AC. AD ನು ಏನಿರ್ತದೆ ಈಗ? ಸೊ ನಾವು AD is equal to see AD ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಗ ಅದ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಗ ಅದ. ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? V2 into T ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು V2 into T ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೋದು. ಇದು V2 into T AD ಅಂದ್ರೆ V2 into T divided by AC. So equation number 2. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? divide 1 by 2. 1 by 2 sin I by sin R. sin I is V1 T by AC into sin R is AC by V2 T. ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. AC ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, T ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಉಳಿತು ನಮಗೆ? V1 by V2 ಅಂತ ಉಳಿತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? sin I by sin R equal to V1 by V2 ಅಂತ ಬಂತು. V1 by V2. So I am going to rub this. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ V1 by V2 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು ಈಗ ನಮಗೆ? ಸಿ ಏನು ಬಂತು? sin I by sin R equal to V1 by V2. equation number 3. V1 by V2 ಅಂತದಲ್ಲ, V1 by V2 put V1 by V2 ನ N2 by N1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬರುತ್ತೆ N2 by N1 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ N equal to N1 equal to C by V1. N equal to C by V ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. refractive index of the medium N equal to velocity of light in air medium to the velocity of light in a medium. N equal to C by V1, N1 equal to C by V1, N2 equal to C by V2. ನೀವು N2 by N1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? V1 by V2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ V1 by V2 equal to N2 by N1 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 3 becomes equation number 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? sin I by sin R equal to sin I by sin R equal to N2 by N1. This is law of ಇದೇನಿದು? law of refraction. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. law of refraction. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರ ಹೆಂಗ್ ಕರೀತಾರ? ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಈಗೂನು ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ. ಪ್ರೂವ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ by using Eigen principle ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್? This is how to prove law of refraction using Eigen's principle. See now, prove the law of reflection by using Eigen's principle. Law of refraction adu modalu. Idu law of reflection. So let us take a reflecting surface. Reflection ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಗ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ planar wave front. AB is the planar wave front.
ರೈಟ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಐ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ರೇ, ಈ ರೇ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದು ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಈ ರೇ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ನಾರ್ಮಲ್. ಮತ್ತೇನಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ, ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದೆ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ, ಈ ತರ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂದ ಹಾಕಿವೆ ರೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಏನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎ ಬಿ ಏನು, ಎ ಬಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. Incident plane wavefront, incident plane wavefront AB. So I is angle of incidence, I andre angle of incidence. Angle of incidence. Next one, R is angle of refraction, angle of refraction. Right, R is angle of refraction. Next time what we will, R is angle of refraction. Now CD, CD ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, CD is a reflected, ಇದನ್ನ reflected wave front ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Reflected wave front. So ಇಲ್ಲಿ distance BC equal to same ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ distance BC equal to same step of velocity into time. Velocity into time, BC equal to, ಈ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅದ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ v ಇರ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ t ಇರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ BC equal to v into t ಅಂತ ಬಂದ, BC equal to v into t. ಸೊ CD ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, C from point A, from point A, now draw a sphere to the reflected ray, or reflected ray to the reflected ray. ಯಾವ A ಇಂದ ಹೋಗಿದಲ್ಲ reflected ray, ಈ ರೇಗೆ to the reflected ray with radius, ಎಷ್ಟದ ರೇಡಿಯಸ್, with radius v into t, with radius velocity into time. ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು with radius velocity into time. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರಮ್ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತಿರೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೇನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಐಗನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಟು ದ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ CD, CD ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಯ್ತು.
So in a triangle, so we shall take two triangles ABC and ADC. In a triangles ABC and ADC, two triangles comparison ಮಾಡೋಣ. Two triangles ABC and ADC ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ see here we can take angle ABC. First one, angle ABC equal to angle ADC. ಎರಡು right angle triangle ಅದಾವ. Angle ABC is equal to angle ADC equal to ಎರಡು ಏನದಾವ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಗಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. Angle ABC is equal to angle ADC ಅಂತ. So next year see ಈ BC equal to AD. ಈ BC equal to AD ಎರಡು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. BC equal to AD equal to ಏನಿರ್ತಾವ, ಎರಡು B into T, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೋ VT, ಇದನ್ನು VT. ಸೊ BC AD. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. AC is ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. AC is common base of two triangles. Common base of two triangles. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದು AC. AC is the common base of two triangles. ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದಾವ. ಆಂಗಲ್ ABC, B ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, D ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ ABC equal to angle ADC equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ. BC equal to AD equal to velocity into time. ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅದಾವ. AC ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. AC ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈಗ ಈ see from these we can write ಈ ಮೂರು ಪ್ರೂಫ್ ಇಂದ we can say triangles ABC and ADC. Triangles ABC and ADC are ಇವೆರಡು ಎಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೀಗ? ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ they are congruent triangles. congruent ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ. congruent triangles ಇವೆರಡನ್ನ congruent triangles ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. congruent triangles ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ congruent triangle ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ, so therefore I equal to C ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? I ಅದ R. therefore angle BAC equal to angle DCA, that is I equal to R. ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ equal to ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Angle of incidence is equal to angle of reflection. I equal to R. So this is how you proved law of reflection. ಅದೇ law I equal to R ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. I ಅಂದ್ರೆ angle of incidence, R ಅಂದ್ರೆ angle of reflection. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So I equal to R. ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ angle of, therefore angle of incidence equal to angle of reflection. Angle of incidence equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection, which is a law of reflection. Angle of reflection ಬರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. This is the law of reflection.